سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس قسط کی شروعات اصفہان سے ہوتی ہے، جہاں سلجوق محل کا دروازہ کھلتا ہے اور سانجار کے سپاہی حسن صباح کو پکڑ کر محل میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر صادق فدائی کہتا ہے، سانجار کے سپاہی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں کتاب کا پیچھا کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے؟ کیا انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیدنا حضرت ہیں؟ پھر دوستو صادق فوراً حسن صباح کے راستے کو روکتا ہے اور کہتا ہے، سردار ایلچی آپ زخمی ہیں، چلیں جلدی سے آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حسن صباح پھر کہتا ہے، جوانوں مجھے جلدی سے اپنے زخم کا علاج کرنے دو، لیکن ایدوگدو فوراً صباح کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ پھر دوستو ایاز کہتا ہے، سانجار نے ہمیں حاجی صاحب کے پاس صباح کو لے کر جانے کو کہا تھا، تم پہلے حاجی سے اجازت طلب کرو گے اور وہ تمہارے زخم کا علاج کروائیں گے۔ دوستو اتنے میں کچھ سلجوق فوجی صحن میں آتے ہیں، جبکہ حسن صباح فوجیوں کو دیکھ کر چلاتا ہے اور کہتا ہے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں ریاست کا سردار ایلچی ہوں، تم میرے ساتھ غداروں جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ اتنے میں دوستو فوجیوں کا سربراہ کہتا ہے، تم نے سردار ایلچی کو کیوں روکا ہوا ہے؟ ایاز کہتا ہے، ہم انہیں حاجی کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ سلجوق فوجی پھر کہتا ہے، یہاں یہ فرض اب ہمارا ہے، ہم اسے خود لے کر جائیں گے۔ لیکن دوستو ایاز سلجوق فوجی کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، انہیں لے کر جانا ہمارا فرض ہے، اب تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ سلجوق فوجی کہتا ہے، محل میں خصوصی سپاہیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ فرض ہمارا ہے۔ دوستو دونوں ہی سپاہیوں کے وفد کے درمیان ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے، لیکن اسی دوران وزیر اعظم نظام الملک محل سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہوشیار رہو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حاجی محل کے سپاہیوں کو اپنے فرض کی طرف لوٹنے کا کہتے ہیں، جبکہ حسن صباح اس صورتحال پر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ پھر ایدوگدو سپاہی کہتا ہے، حاجی حضرت ہم نے سردار ایلچی کو باطنیوں کی خفیہ کتاب کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ دوستو یہ سن کر نظام الملک بھی چونک جاتے ہیں، لیکن پھر حسن صباح کہتا ہے، میں وضاحت کر سکتا ہوں حاجی حضرت۔ دوستو اس بات پر وزیر اعظم نظام الملک اپنا ہاتھ آگے کر کے صباح کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، سانجار یہاں خود کیوں نہیں آیا ہے؟ کیا کتاب اس کے پاس ہے؟ ایدوگدو کہتا ہے، صلیبی راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے حاجی حضرت، انہوں نے کتاب اپنے قبضے میں لے لی ہے اور اب ہمارا بھائی سانجار ان کے پیچھے گیا ہے۔ حاجی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک نکلا ہے، بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے میں نے سوچا تھا۔ خوش قسمتی سے تاپار بھی صلیبیوں کے پیچھے گیا ہے، انشاءاللہ اللہ انہیں کچھ ہونے سے پہلے خیر و عافیت سے واپس لائے گا۔ اور جہاں تک تمہاری بات ہے صباح، تم اس کتاب کے پیچھے کیوں گئے تھے اور تمہیں یہ کیسے ملی ہے؟ جب سانجار واپس آئے گا تب تمہیں یہ سلطان معظم کو بتانا ہوگا۔ دوستو حسن صباح اپنا سر خم کرتا ہے، جبکہ پھر دوسری جانب ایلچن خاتون اور اس کے محافظ دکھائے جاتے ہیں، جو کہ اناتولیا کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور اس وقت اچانک 2 سے 3 تیر انداز سپاہی ایلچن خاتون کے محافظوں پر تیر برساتے ہیں اور دونوں سلجوق محافظ زخمی ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ پھر فوراً ایلچن خاتون اور ان کا وفد اپنے گھوڑوں سے اتر کر نیچے آتے ہیں اور ایلچن خاتون غصے میں کہتی ہیں، تمہارے خیال میں تم کس کے لیے جال بچھا رہے ہو؟ ایک صلیبی جنگجو کہتا ہے، ہم جانتے ہیں ایلچن خاتون، ہم سلجوق خاندان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اب تم ہمارا شکار ہو گئی ہو۔ پھر ایلچن خاتون کہتی ہیں، لگتا ہے کہ اناتولیا پہنچنے سے پہلے ہی ہماری تمہارے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، صلیبی کتوں۔ پھر دوستو ایک سپاہی کہتا ہے، پیچھے رہے ایلچن خاتون، ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر دوستو سلجوق محافظ فوراً صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن صلیبیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے اس دوران ایلچن خاتون کے سارے محافظ مارے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایلچن خاتون کو بھی صلیبی جنگجو ایک تھپڑ دے مارتا ہے اور ایلچن خاتون نیچے گر جاتی ہیں۔ پھر دوستو ایک صلیبی جنگجو کہتا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، تم پہلے میری ہوگی۔ اس دوران ایلچن خاتون کی خادمہ چلاتی ہیں کہ بیگم صاحبہ کو
को हाथ भी मत लगाओ। लेकिन सलीबी जंगजू हादमा को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि सलीबी खवातीन को कुछ कहें, फौरन दूर से एक तीर आता है और एक एक करके सब सलीबियों को लगता जाता है। फिर दोस्तों दूसरी सिमत से जुबैदा खातून दिखाई जाती हैं, जिनके हाथ में तीर कमान होती है और इन्हें अपने सामने देखकर एल्चिन खातून चौंक जाती हैं। फिर दोस्तों जुबैदा खातून कहती हैं, सल्जूक खातून को हाथ लगाने का मतलब है अपनी मौत को आवाज देना। फिर दोस्तों जुबैदा अपने मुहाफिजों को कहती हैं, मार डालो इन बदमाशों को। फिर दोस्तों सल्जूक फौजी दुश्मनों पर कहर बनकर बरसते हैं और तादाद ज्यादा होने की वजह से चंद ही मिनटों में सल्जूक फौजी सारे सलीबी जंगजुओं को हलाक कर देते हैं और एक दुश्मन जंगजू को पकड़ भी लेते हैं ताकि इससे उगलवा सके कि ये किसके लिए काम करता है। जबकि इस दौरान बोर्चिक हादमा और एल्चिन खातून बड़ी हैरान होती हैं कि ये खातून कौन है। इतने में जुबैदा खातून सलीबी जंगजू के पास आती हैं और कहती हैं, तुम्हें लगता है कि हम चिड़िया हैं और तुम गिद्ध की तरह हमारा पीछा करोगे, लेकिन इन सरजमीनों पर मादा उकाब भी उकाब ही होती हैं। फिर दोस्तों जुबैदा खातून अपनी तलवार निकाल कर सलीबी जंगजू की शाहरग काट देती हैं और फिर अपनी तलवार अपने मुहाफिज के सामने करती हैं, जो कि इसे अपने रुमाल के साथ साफ कर देता है। फिर दोस्तों एल्चिन खातून भी अपनी तलवार म्यान में रख देती हैं, जबकि जुबैदा खातून एल्चिन खातून की टोपी को नीचे गिरा हुआ देखकर कहती हैं, मेरी एक टोपी इस खवातीन के लिए लाओ। जबकि सल्जूक फौजी फौरन टोपी लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। जबकि इस दौरान एल्चिन खातून कहती हैं, आपने हमारी जान बचाई है, शुक्रिया। फिर जुबैदा खातून कहती हैं, चूंकि सल्जूक सिपाही आपके साथ हैं तो जरूर आप कोई अहम शख्सियत होंगी, बताएं आप कौन है। एल्चिन खातून कहती हैं, मैं कोतलामश के बेटे सुलेमान शाह की बेटी हूँ, मैं सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर अनातोलिया जा रही हूँ। जुबैदा खातून कहती हैं, तो आप हैं एल्चिन खातून, आप अपनी सरजमीन पर पहुँचने के बाद मेरी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ना मत भूलना और मेरी तरफ से इनकी कब्र पर एक सनोबर का फूल भी लगा देना, इन्हें ये बहुत पसंद था। दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं, आप मेरी माँ को जानती हैं। जुबैदा खातून कहती हैं, मैं तमाम सल्जूक खवातीन को जानती हूँ और वो सब भी मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। इतने में दोस्तों एक सल्जूक फौजी फौरन जुबैदा खातून के पास आता है और जुबैदा खातून अपने हाथों से एल्चिन खातून को टोपी पहनाती हैं। जबकि एल्चिन खातून कहती हैं, आप कौन है। जुबैदा खातून फिर एल्चिन खातून को तसल्ली देती हैं। जबकि फिर दूसरी जानब सांजार दिखाया जाता है, जो कि सलीबी जंगजू एनार का पीछा कर रहा होता है और एक मकाम पर आकर सांजार दूर से हंजर फेंकता है और ये हंजर एनार की बाजू में जा लगता है। फिर सांजार फौरन एनार के नजदीक आता है, जबकि एनार हिम्मत करके अपनी बाजू पर से हंजर निकाल कर उल्टा सांजार पर फेंकता है, लेकिन सांजार इस हमले से बच जाता है और कहता है, सुल्तान मलिक शाह का खून रायगा नहीं जाएगा, तुमने इनकी बाजू को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं अब तुम्हारा सर उतार दूंगा। एनार फिर कहता है, मैंने ना सिर्फ मलिक शाह की बाजू को जख्मी किया है, बल्कि मैंने मुसलमानों की कई खोपड़ियों से शराब पीने का काम भी लिया है और अब मैं तुम्हारे पैरों को काट डालूंगा सल्जूक उकाब। जरूर अगर तुमने अपने पंजों से हमला रोक ना लिया तो। फिर दोस्तों एनार सांजार पर हमला आवर होता है और एनार के पहले वार में सांजार जबरदस्त हमला करता है और इसके वार को रोक देता है। फिर एनार दूसरा हमला करता है और इस वार को सांजार मुक्का मार कर रोकता है और इसी की तलवार से एनार की टांग जख्मी कर देता है और फिर एनार घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। जबकि फिर सांजार अपनी तलवार एनार की गर्दन पर चलाता है और एनार की तलवार जमीन में गाड़ देता है। इस दौरान एनार दर्द से कराहता हुआ कहता है, जल्द ही मुझ जैसे हजारों जंगजू आएंगे और सलीबी फौज सल्जूकों की सरजमीन पर खून की नदियां बहा देंगी, खून की नदियां। फिर दोस्तों सांजार कहता है, तो तुम इतने खून के प्यासे हो, फिक्र ना करो, एक तलवार
तमाम सलीबियों को लटकाने के लिए काफी है और ये जगह तुम सबकी कब्र बनेगी। फिर दोस्तों सांजार एनार की तलवार जमीन से निकालता है और हवा में लहरा कर इससे एनार की शाहरग काट देता है और सलीबी हुसूसी जंगजू एनार अपने अंजाम को पहुंच जाता है। फिर दोस्तों सांजार पास पड़ी मुकद्दस किताब उठाता है और इस दौरान मलिक तापार और सांजार के हुसूसी बहादुर भी यहीं पर पहुंच जाते हैं। सांजार कहता है, मैंने किताब बचा ली है, मैंने इस जलील से सुल्तान का बदला ले लिया है, अल्लाह का शुक्र है आपने इनका रास्ता काटा, जीते रहे मलिक हजरत। जबकि मलिक तापार कहता है, तुम वाकई में एक बहादुर हो, तुमने दिखा दिया है कि तुम एक सच्चे बेटे हो मेरी जंगों में मेरा भाई सांजार। दोस्तों ये देखकर सांजार के सारे हुसूसी बहादुर सांजार पर फख्र करते हैं। जबकि मलिक तापार अपने हाथ आगे करके सांजार से पंजा मिलाता है। जबकि फिर मलिक तापार कहता है, सिपाहियों इनके सरबराह की तलाशी जारी रखो और हम किताब वापस इस्फहान महल लेकर जा रहे हैं। फिर दोस्तों सारे सल्जूक मुहाफिज मारकूस की तलाश में रवाना हो जाते हैं और मलिक तापार हुसूसी बहादुरों के हमरा महल की तरफ रवाना हो जाता है। और दोस्तों यही इस किस्त का इख्तिताम होता है।